Hi there, good morning everyone. This is Sevarao, a teacher of English. In this video, we are going to discuss attitude is altitude. This lesson comes under personality development of 10th class, unit 1. Here you can see three images in this picture. One is Sudha Chandran, a classical dancer. The other is Stephen Hawking, a physicist. And third one, Helen Keller, a blind literator. Here let us see about Sudha Chandran. Sudha Chandran is a postgraduate in economics from Bombay University, and she became a classical dancer. Why is this particular dancer is discussed here? Because she is not an ordinary woman. She did not have all limbs proper. She lost one of her legs. In spite of having one leg amputated and with an artificial limb, she could become a world famous classical dancer. She is a Bharatanatyam dancer. How could she did it? How could she did it in spite of her one leg lost? It is her strong desire and determination and her attitude stood her in that position. When it comes to Stephen Hawking, when he was months old, he was affected with a permanent disease called cerebral sclerosis. Due to this disease, he could not talk, he could not move his limbs. So he was fixed to an electric wheelchair. Sitting in that wheelchair, he could do wonders. Even though he was fixed to a chair, his brain did not stop there. His brain functioned very well and he could assess the properties of black holes in the space. In this way, he could become a successful scientist in the world. And when it comes to Helen Keller, she also was born properly, but in months age, I say at the age of 19 months, she lost her sight and hearing. Even when she lost these, she was tutored by Annie Sullivan, her teacher, and she became world famous writers. So what made these people world famous successful persons is their disability. In spite of their disability, they could become successful persons. What made these people successful is their attitudes. Their attitudes, their courage, their determination made them become successful people. Here, their attitude played a key role in making them successful people. So let us see a person of recent. You can watch this video and learn from him something. See, this person has no arms. He did not have any of his two arms. Even though he did not have two arms, he is making toys with wood. You can watch this. See how he is able to use his two legs as his two arms. He is not discouraged. He did not lose hope in life. We can see he is making toys for children. See, a hope, a small hope, and his determination to do something made this fellow a toy maker. See, he uses his two legs as his two arms, and he is not sad. He is happy like any person. Could you understand, children? Now, let us go into the lesson
attitude is altitude. Reading A of first unit of 10th class. In this lesson, we come across an abnormally disabled person who became a world famous motivational speaker. Attitude is altitude. The meaning of the title is your attitude leads to altitude. That means your behavioral approach or your thinking process, your thought process and your behavioral approach leads you to a height in your life. Here altitude means height. Attitude means your behavioral and thought process. The height in your life depends on your attitude. That means your thoughts and behavior. So let us see. Imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch that itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no legs to kick pebbles down the street, to walk or run, to bicycle or skateboard, or get you from point A to point B. Then imagine both at once, which is what Nick Vujicic has faced his whole life. Have you heard something like this before? What this passage says is, a person who doesn't have limbs, that means arms and legs, does something great. This lesson is actually an article, a newspaper article about a person's handicap and his achievements. You are asked to imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch the itch. That means as soon as you get up in the morning, you stretch your hands. You stretch your hands like this, like this. After that, whenever you feel any itching in your body, you get your hands there and scratch that part so that you can satisfy that itching sensation. But if you don't have any arms and hands, hand is different from arm. Arm means this whole part, you can see from here to here. This is arm. This part is hand. Don't mistake this hand. This whole part is not hand. This whole part is called arm. Hand means only this, palm and fingers. From wrist, this part only hand. Remember this one. Some people say hands means from shoulder to the tip of your middle finger. This is not correct. This part is called arm. This part is called hand. Likewise, foot and leg. Limbs means arms and legs, not hands and feet. Okay, hands and feet are part of those limbs. That's all. Okay, students, చూడండి. Imagine having no arms to stretch in the morning. నీకు పొద్దున్నే లేచినప్పుడు నువ్వు ఇలా ఒళ్ళు విరుచుకోవడానికి చేతులు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? నీ శరీరం మీద ఎక్కడైనా దురద పెట్టినప్పుడు అక్కడ నువ్వు ఆ దురదను తీర్చుకోవడానికి గోక్కోవడానికి చేయి లేకపోతే ఊహించుకో ఎలా ఉంటుందో. అలాగే నీకు నచ్చిన వాళ్ళు కనబడినప్పుడు వాళ్లను ప్రేమతో కౌగిలించుకోవడానికి నీకు ఆర్మ్స్, ఈ బాహువులు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? అలాగే నువ్వు బయట నడుస్తున్నప్పుడు, ఫ్రీగా నడుస్తున్నప్పుడు నీ రోడ్డు మీద ఏదో కనిపిస్తుంది, చిన్న చిన్న రాళ్ళు కనిపిస్తాయి, దాన్ని తన్నుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటావు. అలాగే నువ్వు నడవాలన్నా, పరిగెత్తాలన్నా, సైకిల్ తొక్కాలన్నా, లేదా ఏదో ఒక క్రీడ ఆడాలన్నా, లేదా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళాలన్నా నీకు కాళ్ళు కావాలి. ఈ కాళ్ళు లేకపోతే నువ్వు నడవలేవు, పరిగెత్తలేవు, ఏమీ చేయలేవు. జీవితంలో ఒకేసారి ఇలా నువ్వు పొద్దున్నే లేచినప్పుడు ఒళ్ళు విరుచుకోవడానికి, నీకు నచ్చిన వాళ్ళను కౌగిలించుకోవడానికి, అలాగే నీకు ఎక్కడైనా దురద పెడితే గోక్కోవడానికి, నడవటానికి ఈ 4 అంటే 2 arms and 2 legs, these are called limbs. If you don't have these 4, imagine this, how you feel, what will be your life like?
you can imagine. This is the problem a person faces his whole life. That is Nick Vujicic. అంటే నిక్ వూయిచిచ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఈ పరిస్థితిని జీవితాంతం భరిస్తున్నాడు. అతని పేరు నిక్ వూయిచిచ్. నిక్ వూయిచిచ్ వాజ్ బోర్న్ విత్ నో ఆర్మ్స్ ఆర్ లెగ్స్, బట్ హీ డజంట్ లెట్ ద డీటెయిల్స్ స్టాప్ హిమ్. నిక్ వూయిచిచ్ అనే వ్యక్తి కాళ్ళు చేతులు లేకుండా పుట్టాడు. అతని పరిస్థితి ఊహించండి. కానీ అతను దీన్నేమీ లెక్క చేయలేదు. He doesn't let the details stop him. Details here, we must know the meaning of details here. Details ante not so important things. For students, note this, details, let the details. Details ante not so important things here. When compared to internal organs like brain, heart, lungs and liver, arms are not so important. మనిషి ప్రాణాలతో ఉండాలంటే హార్ట్ ఉండాలి, బ్రెయిన్ ఉండాలి, లంగ్స్ ఉండాలి, లివర్ ఉండాలి. ఇవి ఇంపార్టెంట్. కానీ కాళ్ళు చేతులు లేని ప్రాణం లేకుండా ఉండదు. ప్రాణం నిలబడడానికి ఇవి అవసరం లేదు. కాళ్ళు చేతులు అవసరం లేదు, లిమ్స్ అవసరం లేదు. అంటే ఇవి అతనికి నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. ద డీటెయిల్స్ అనేవి నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. ఆ లేనివి అతని జీవితాన్ని అక్కడే ఆగిపోమని చెప్పలేదు. అంటే అతను అక్కడితో ఆగడు. ద బ్రేవ్ 26-year-old హూ ఈజ్ మెయిన్లీ అ టోర్సో ప్లేస్ ఫుట్బాల్, గోల్ఫ్, స్విమ్స్ అండ్ సర్ఫ్స్ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్. ఈ 26 ఏళ్ల ధైర్యశాలి అయిన కుర్రాడు అతను మెయిన్లీ అ టోర్సో. టోర్సో అంటే ట్రంక్, అంటే లిమ్స్ లేని మొండెం అంటాం తెలుగులో దాన్ని. ఆ మొండెం, కాళ్ళు చేతులు లేకుండా ఉన్న ఆ మొండెం, కేవలం మొండెం ఏం చేయగలుగుతాడు అనుకుంటాం. కానీ అతను ఫుట్బాల్ ఆడతాడు, గోల్ఫ్ ఆడతాడు, ఈదుతాడు, సముద్రంలో సర్ఫింగ్ చేస్తాడు. ఎప్పుడు అతనికి కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినప్పటికీ, డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్, ఆల్దో హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ లిమ్స్. అతనికి కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినప్పటికీ అతను ఫుట్బాల్ ఆడతాడు, గోల్ఫ్ ఆడతాడు, ఈదుతాడు, సర్ఫింగ్ చేస్తాడు. చూడండి, అద్భుతం కదూ. సరే, నిక్ హ్యాజ్ ఎ స్మాల్ ఫుట్ ఆన్ హిజ్ లెఫ్ట్ హిప్ విచ్ హెల్ప్స్ హిమ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఎనేబుల్స్ హిమ్ టు కిక్. అయితే కాళ్ళు చేతులు లేవు అనుకున్నాం కదా, కానీ ప్రకృతి అతనికి, అంటే భగవంతుడు అతనికి ఒక స్మాల్ ఫుట్ ఇచ్చాడు. తన లెఫ్ట్ హిప్ మీద ఒక చిన్న పాదం ఉంది. ఆ పాదమే అతన్ని బ్యాలెన్స్ అయ్యేలాగా, అలాగే తన్నేందుకు ఉపయోగపడేలాగా చేస్తుంది. అలాగే హీ యూజెస్ హిజ్ వన్ ఫుట్ టు టైప్, రైట్ విత్ ఏ పెన్ అండ్ పిక్ థింగ్స్ అప్ బిట్వీన్ హిజ్ టోస్. ఆ చిన్న పాదానికి ఓ 2 వేళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. అంటే చేతి వేళ్లను ఫింగర్స్ అంటారు, పాదంకు ఉన్న వేళ్లను టోస్ అంటారండి ఇంగ్లీష్లో. అయితే 2 పాదం వేళ్ళు ఏమైతే ఉన్నాయో, టోస్ అయితే ఉన్నాయో, వాటి సహాయంతో అతను వస్తువుల్ని పట్టుకుని పైకి లేపుతాడు. అలాగే ఆ ఫింగర్స్, ఆ టోస్ యూజ్ చేసి టైప్ చేస్తాడు, రాస్తాడు, వస్తువుల్ని పట్టుకుని పైకి లేపుతాడు. ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్, జోక్డ్ నిక్ హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా, బట్ నౌ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్. ఐ వుడ్ బి లాస్ట్ విదౌట్ ఇట్. ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్, ఐ వుడ్ బి లాస్ట్ విదౌట్ ఇట్. ఈ సెంటెన్స్ ఎలా చదవండి? ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్, ఐ వుడ్ బి లాస్ట్ విదౌట్ ఇట్. ఈ మిగతా మ్యాటర్ అంతా ఎస్ఐడ్ అనమాట. అంటే అతని గురించి ఈ రైటర్ చెప్తున్నారు మనకి. కానీ అతను యాక్చువల్ వర్డ్స్ ఏంటంటే, ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్, ఐ వుడ్ బి లాస్ట్ విదౌట్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ ఫ్రమ్ నిక్ వూయిచిచ్. జోక్డ్ నిక్ హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా, బట్ నౌ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ అనే మాటలు ఈ వ్యాసకర్త, అంటే ఈ ఆర్టికల్ ఎవరైతే రాశారో అతను చెప్తున్నాడు మనకు. చూడండి, ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అన్నాడు. ఇక్కడ చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అంటే 2 అర్థాలు వస్తున్నాయండి. ఒకటి, మనం చికెన్ లెగ్ పీస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫ్రై చేసినప్పుడు, దాన్ని ఫ్రై చేసి మనకు
డిన్నర్ టేబుల్ మీద పెట్టినప్పుడు దాన్ని డ్రమ్ స్టిక్ అంటారు. ఈ అతని స్మాల్ ఫుట్, ఆ చిన్న పాదం ఆ డ్రమ్ స్టిక్ని పోలి ఉంది. అయితే ఈ ఇంకో అర్థం వచ్చేలా కూడా నిక్ జోకింగ్గా అన్నాడు. అది ఏంటంటే బర్డ్ ది లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ లెగ్, అంటే పక్షి యొక్క కడకాలు. పక్షి యొక్క కడకాలు పక్షికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే దాని టాలన్స్ అంటే క్లాస్ ఏమైతే ఉన్నాయో CLAWS, ఆ క్లాస్ దేన్నైనా పట్టుకోవడానికి లేదా ఆహారం కోసం ఫొరేజ్ అంటే భూమిని త్రవ్వటానికి లేదా ఫైట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే పక్షి యొక్క కడకాలు తను నడవడానికి, ఆహారం సంపాదించుకోవడానికి, దేన్నైనా గట్టిగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ నిక్ జోక్డ్ దట్ హీ హ్యాజ్ ఎ స్మాల్ ఫుడ్ విచ్ హీ కాల్స్ ఇట్ చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్. నేను దాన్ని చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అంటాను అని జోక్ చేశాడు కదా. అంటే ఇక్కడ దీన్ని మనం రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దాని రూపాన్ని బట్టి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ మీన్స్ పక్షి యొక్క అంటే కోడి యొక్క కాలు ఫ్రై చేసి మనం డిన్నర్ ప్లేట్లో పెట్టిన ఆకారంలో ఉంది కాబట్టి అలా అన్నాడు. అలాగే తనకు ఉపయోగపడడంలో పక్షి యొక్క కడకాలు ఎలాగైతే ఉపయోగపడుతుందో అలా దాన్ని రెండు అర్థాలు వచ్చేలాగా ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అన్నాడండి. అర్థమవుతుందా? యూ కెన్ సీ హిస్ స్మాల్ ఫుట్ హియర్. హీ హ్యాజ్ నో ఆర్మ్స్, హీ హ్యాజ్ నో లెగ్స్. He has no arms, he has no legs. The only thing he has is a small foot which resembles the chicken drumstick. The dressed and fried the leg of the fowl, chicken. You can see here. But Nick calls it his chicken drumstick in two meanings. I have already explained to you. One is as which helps the bird to walk, to forage and to hold things and to fight even. Okay, due to his faith as an evangelical Christian, Nick has chosen to remain a virgin until marriage, although he has had long-term girlfriends in the past. తనకు చాలామంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పటికీ అతను కన్య కుర్రాడిగా అంటే ఎలాంటి అడల్ట్రేషన్కి పాల్పడకుండా కన్య కుర్రాడిగా ఉండిపోయాడు. ఎందుకని? అతను ఒక క్రైస్తవుడుగా దేవుని యందు విశ్వాసం ఉన్నవాడై ఉండిపోయాడు. హీ ఈజ్ వెరీ మోడెస్ట్ బట్ హీ గెట్స్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ ఫ్రమ్ విమెన్ ఆల్ ద టైమ్, సెడ్ నిక్స్ ఫ్రెండ్ అండ్ పబ్లిసిస్ట్ స్టీవ్ అపెల్ ఫ్రమ్ లాస్ ఏంజల్స్లో ఉన్న స్టీవ్ అపెల్ అనే నిక్స్ యొక్క ఫ్రెండు మరియు పబ్లిసిస్ట్, అతని గురించి పబ్లిష్ చేసే ఆయన తరచూ చెప్తుంటారు ఏమని, అతనికి చాలామంది ఆడవాళ్ళ నుంచి మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అని. హీ వుడ్ లవ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ స్టార్ట్ ఎ ఫ్యామిలీ బట్ హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ గర్ల్ టు కమ్ అలాన్. అతను పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యామిలీ జీవితం గడపాలని కోరిక అతనికి ఉంది, కానీ అతనితో జీవితకాలం నడిచే ఒక అమ్మాయి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ నిక్స్ ఓన్లీ థింగ్, హీ ఆల్సో ప్లేస్ గోల్ఫ్ విత్ ఏ క్లబ్. అంటే ఈదడం, సర్ఫింగ్ చేయడమే కాదు, అతనికి గోల్ఫ్ కూడా ఇష్టం, అతను గోల్ఫ్ కూడా ఆడతాడు. హిస్ పేరెంట్స్ డిసైడెడ్ నాట్ టు సెండ్ హిమ్ టు ఏ స్పెషల్ స్కూల్. ఆ డెసిజన్ హీ సెడ్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ హిమ్ but which may have been the best decision they could have made for him. నిక్ చెప్తాడు, అతని తల్లిదండ్రులు అతన్ని యాక్చువల్గా స్పెషల్ స్కూల్కి పంపించాలి, అంటే స్కూల్స్ ఫర్ డిజేబుల్డ్ పీపుల్కి పంపించాలి, కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అతన్ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్కి పంపించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. అది నిక్కి చాలా కష్టమైంది. అయినప్పటికీ తర్వాత అతనికి అర్థమైంది వాళ్ళు మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్కి పంపించడం ఒక అందుకు మంచిదేనేమో అని. వెన్ నిక్ వాజ్ బోర్న్ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ సో షాక్డ్ దట్ హీ లెఫ్ట్ ద హాస్పిటల్ రూమ్ టు వొమిట్. నిక్ పుట్టినప్పుడు హాస్పిటల్లో తను పుట్టగానే తన తండ్రి తనను చూసి వాంతి చేసుకున్నంత పని అయింది, ఎందుకంటే అతని రూపం అలా ఉంది. మరి హిజ్ డిస్ట్రాట్ మదర్
could not bring herself to hold him until he was 4 months old. అలాగే తన తల్లి ఎప్పుడైతే తను కన్న బిడ్డను చూసినప్పుడు బాగా అప్సెట్ అయ్యారు, డిస్ట్రాట్ అయ్యి తన బిడ్డను 4 నెలల వయసు వరకు దగ్గరికే తీసుకోలేదు. ఏ తల్లైనా పుట్టిన వెంటనే తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దాడుతుంది. అలాంటిది ఈ బిడ్డను మాత్రం ఆమె 4 నెలల వరకు తన ఒడిలోకి తీసుకోలేదు. హిజ్ డిజబిలిటీ కేమ్ విదౌట్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, a rare occurrence called phocomelia. Phocomelia, it is a medical disorder. ఈ ఫోకోమిలియా అని అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గ్రీక్ వర్డ్స్. ఫోకోస్ అంటే సీల్, అంటే సముద్రంలో ఉంటాయి కదండి ధ్రువ ప్రాంతాల్లో సీల్. మిలియా అంటే లిమ్, అంటే సీల్ లిమ్. సీల్స్కి ఫ్లాపీ లిమ్స్ ఉంటాయి. అవి నీటిలో ఈదడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి, నేల మీద నడవడానికి ఉపయోగపడవు. కాబట్టి ఈ ఫోకోమిలియా అని అంటే వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే మనుషులు డిజార్డర్తో పుడితే ఆర్మ్స్ అండ్ లిమ్స్ అంటే పాదాలు లేదా హస్తాలు మాత్రం, పాదము హస్తము మాత్రం అవి హస్తాలైతే అంటే చేతులు హ్యాండ్స్ అయితే అవి భుజాల దగ్గర ఉంటాయి, అవి ఫ్లాప్స్ లాగా ఉంటాయి. అలాగే పాదాలు కదండి హిప్స్ అంటాం కదా, ఆ హిప్స్కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అంటే మధ్యలో మిస్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆర్మ్స్ లెగ్స్ మిస్ అవుతాయి, హ్యాండ్స్ ఫీటు ఉంటాయి, ఈ మధ్యలో ఆర్మ్స్ లెగ్స్ మిస్ అవుతాయి. ఇలాంటి డిజార్డర్ని ఫోకోమిలియా అంటారు. ఫోకోమిలియా అనే పదం ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఫోకో అంటే సీల్ అని ఒక సముద్రపు జంతువు ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది. అలాగే వాటి ఫ్లాప్ మీలియా అని అంటే వాటికి ఉండే ఫ్లాప్ లైక్ లిమ్స్ అన్నమాట, అవి ఈదడానికి ఉపయోగపడేవి. అందుకని దీన్ని ఫోకోమిలియా అన్నారు డాక్టర్లు. అండ్ నిక్ అండ్ హిజ్ పేరెంట్స్ స్పెంట్ మెనీ ఇయర్స్ ఆస్కింగ్ వై దిస్ క్రూయల్ ట్రిక్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్. మై మదర్ వాజ్ ఏ నర్స్ అండ్ షీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ షీ స్టిల్ బ్లేమ్డ్ హెర్ సెల్ఫ్, హీ సెడ్. నిక్ అంటాడు, అతనికి ఈ డిజబిలిటీ ఫోకోమిలియా అనే మెడికల్ డిజార్డర్ వల్ల సంభవించింది. తన తల్లి నర్సు అయి ఉండడం వల్ల ప్రతి జాగ్రత్తను తీసుకుంది గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు. అయినా నేను పుట్టిన తర్వాత ఆమె తనను తానే నిందించుకుంది, నేను ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు చేసి ఉంటాను అని. ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ ఫర్ దెమ్ బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్ టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్. నిజానికి నా పేరెంట్స్కి నన్ను పోషించడం, పెంచి పెద్ద చేయడం చాలా కష్టమైన పని. అయినప్పటికీ వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా నన్ను ఇండిపెండెంట్గా నిలబడేలా, అంటే ఒకరి మీద ఆధారపడకుండా నిలబడేలా చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. మై డాడ్ పుట్ మీ ఇన్ ద వాటర్ అట్ 18 months అండ్ గేవ్ ద కరేజ్ టు లెర్న్ హౌ టు స్విమ్. నాకు 18 నెలల వయసప్పుడు మా నాన్న నన్ను నీటిలో పడేశారు, అంటే ఈత నేర్పించడానికి. ఐ ఆల్సో గాట్ రియల్లీ ఇన్ టు ఫుట్బాల్ అండ్ స్కేట్ బోర్డింగ్. ఐ టోటల్లీ లవ్ ద ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్. అలా ఈత నేర్చుకున్నాను. అలాగే తర్వాత ఫుట్బాల్ స్కేట్ బోర్డింగ్లో కూడా ప్రవేశించాను. ఐ ఆల్సో రియల్లీ గాట్ ఇన్ టు ఫుట్బాల్. గాట్ ఇన్ టు అంటే ఎంటర్డ్. ఐ టోటల్లీ లవ్ ద ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్. ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే ఇంగ్లాండ్లో ఫుట్బాల్లో హైయెస్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్ అన్నమాట. ఈపీఎల్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఇన్ ఇండియా ఐపీఎల్, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ అని ఎలా అంటున్నారో ఇంగ్లాండ్లో ఫుట్బాల్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, టుడే ఐ ఆమ్ కన్క్లూడింగ్ దిస్ లెసన్ with this. In the next video let us continue. Okay, thank you.